ओम शांति 14 मे 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे एबे तुमे माने संगम जुगरे अछ। तुमको पुराणा दुनियारू संपर्क तुटाई देबाकू हेबो काहींकि ना यही पुराणा दुनिया एबे विनाश हेबाकू जाउछि। एबे तुमे माने संगम जुगरे अछ। तुमको पुराणा दुनियारू संपर्क तुटाई देबाकू हेबो काहींकि ना यही पुराणा दुनिया एबे विनाश हेबाकू जाउछि। प्रश्न संगमर केउं विशेषता सारा कल्परू अलगा? संगमर केउं विशेषता सारा कल्परू अलगा? उत्तर संगमर विशेषता हेउछि वर्तमान एठारे पाठ पढ़ुछ, प्रारब्ध भविष्यतरे पाइब। सारा कल्परे एपरी पाठ पढ़ा जाऊ नाही जाहार प्रारब्ध परजन्मरे मिलिब। एबे तुमे पिला माने अमर लोककू जीवा पाई मृत्यु लोकरे पाठ पढ़ुछ, आउ केही परजन्म पाई पाठ पढ़ु नाहंती। गीत दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। ओम शांति। दूर देशर निवासी किए एकथा तो केही भी जानी नाहंती। कौन तांकर निजर देश नाही जहाँकि परदेश को आसीछंती? से निज देश को आसुनाहंती। एहा रावण राज्य परदेश अटे ना? कौन शिव बाबा निज देश को आसुनाहंती? अच्छा, रावणर परदेश केउंटी एवं निज देश केउंटी? शिव बाबांकर निज देश केउंटी एवं परदेश केउंटी? पुणी बाबा आसुछंती परदेश को, तेबे तांकर देश केउंटी? निज देशर स्थापना करिबा पाई आसीथांती, तेबे सिए कौन निज देश को निजे आसीथांती? जणे दुई जण सुनाइले। अच्छा, एहा उपरे समस्ते विचार सागर मंथन करिब। एहा बहुत बुझिबार कथा। रावणर परदेश बुझाइबा तो बहुत सहज। राम राज्य को केबे रावण आसी न थाए। बाबा को रावण देश को आसीबाकू पड़ी थाए काहींकि ना रावणर राज्य को परिवर्तन करिबाकू पड़ी थाए। एहा हेउछि संगम जुग। सिए सत्य जुगरे किंबा कली जुगरे मध्य आसी न थांती, केवल संगम जुगरे ही आसी थांती। तेणु यहा राम एवं रावण उभयंकर देश अटे। एकूल रामकर सेकूल रावणर। तेबे यहा संगम जुग अटे ना? एबे तुमे संतान माने संगम जुगरे अछ, ना एपटे ना सेपटे अछ। तेणु निजकू संगम जुगी बोली भाबिबा उचित। आमर सेपट सहित कौनसी संपर्क नाही। एबे बुद्धिरे पुराणा दुनिया ठारू संपर्क तुटाइबाकू पड़ुछि। एठारे तो रहुछ किंतु बुद्धि द्वारा जानिछ जे यही पुराणा दुनिया ही समाप्त होइजिब। आत्मा कहुछि एबे मु संगम जुगरे अछि। बाबा आसीछंती, तांकू नाउरिया मध्य कुहा जाउछि। एबे आमे जाउछु किपरि? जोग बल द्वारा। जोग करिबा पाई मध्य ज्ञान दरकार एवं ज्ञान को जानिबा पाई मध्य ज्ञान दरकार। बाबा बुझाउछंती जोग करिबा पाई हेले निजको आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकाओ। एहा मध्य ज्ञान अटे ना? ज्ञान अर्थात बुझिबा। बाबा मत देबाकू आसीछंती, कहुछंती निजको आत्मा मने कर। आत्मा ही 84 जन्म नहीं थाए। बाबा पिला मानकू ही सबु किछि विस्तार भावरे बसी बुझाउछंती। एबे यही रावण राज्य शेष होइजिब। एठारे कर्म बंधन रहिछि, सेठारे कर्म संबद्ध रहिब। बंधन दुखर नाम एवं संबद्ध सुखर नाम अटे। एबे कर्म बंधन को काटिबाकू हेब। बुद्धिरे अछि आमे वर्तमान ब्राह्मण संबद्धरे रहिछु, पुणी दैवी संबद्ध को जीवु। संबद्ध ब्राह्मण संबद्धर यहा एकमात्र जन्म, किंतु 8 जन्म एवं 12 जन्म आमे दैवी संबद्धरे रहिबा। यही ज्ञान बुद्धिरे अछि।
ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗୀ ଛି ଛି କର୍ମବନ୍ଧନକୁ ଯେପରି ଗ୍ଲାନି ଅର୍ଥାତ୍ ନିନ୍ଦା କରୁଛ। ଏହି ଦୁନିଆର କର୍ମବନ୍ଧନରେ ଏବେ ରହିବାର ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୁଦ୍ଧି ମିଳିଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆସୁରୀ କର୍ମବନ୍ଧନ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ। ବାବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏହି କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଆମେ କର୍ମାତୀତି ହୋଇଯିବା। ଏହି କର୍ମବନ୍ଧନ ଏବେ ତୁଟିବାର ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବୁ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ବୁଝି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବୁ। ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ତେଣୁ ତା'ର ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା? ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମକୁ ଏବେ ବେହଦର ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହା ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଇବେ। ବହୁତ ଆସିବେ, ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମସ୍ତେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ଏପଟେ ନର୍କ, ସେପଟେ ସ୍ୱର୍ଗ। ହଦର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ପୁଣି ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପାଇବୁ। ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। ଦୁନିଆରେ ଏପରି କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ଏହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମିଳିବ। ଏହି ଜନ୍ମର ପାଠପଢ଼ାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପାଇବା, ଏହା କେବଳ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଅମରପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଭଗବାନ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ, ମୃତ୍ୟୁଲୋକ। ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ପରଦେଶ, ତାହା ହେଉଛି ନିଜ ଦେଶ। ସେହି ନିଜ ଦେଶରେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେହି ଦେଶ ହେଉଛି ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାବଣ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ରାବଣ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଆସିବ ଦ୍ୱାପରରେ। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ମନେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପକାଇବେ? ସୁଖର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପୁରା ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ପରର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ପାଇଥିବେ, ସେହିମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତୁମେ ପଣ୍ଡାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ରାସ୍ତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିଧା ସୁଖଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ତୁମେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପାଣ୍ଡବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟ। ତୁମେ ପଣ୍ଡାମାନେ ପାଣ୍ଡବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପାଣ୍ଡବ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ନା ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଅଛି ନା କୌରବଙ୍କର। ଉଭୟଙ୍କର ମୁକୁଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ରାଜମୁକୁଟ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟର ମୁକୁଟ ନା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ନା କୌରବମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ? ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଅଳଙ୍କାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ଲାଇଟର ମୁକୁଟ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ତ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ ନା। ଜନ୍ମ ପୁଣି ବି ବିକାରୀ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ନେଉଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣର ପତିତ ପୁରୀ। ପାବନ ରାଜ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାଗବାନ ବା ବଗିଚାର ମାଲିକ ବାବା କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପତିତ ପାବନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ନାଉରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।
ଏବଂ ବାଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଗିଚାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାଗବାନ ଏବେ ଏହି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମର କମାଣ୍ଡର ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯାଦବମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କମାଣ୍ଡର ଶଙ୍କରକୁ କୁହାଯିବ କି? ଏମିତି ତ ସେ ଶଙ୍କର କୌଣସି ବିନାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଲେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥାଏ କହିଥାନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ମୂଷଳ ଆଦି ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହିଭଳି କାହାଣୀମାନ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ହେବ। ଘର ପୁରୁଣା ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ମରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କେହି ମାଟି ତଳେ ଦବି ମରିଯିବେ, କେହି ବୁଡ଼ି ମରିବେ, କେହି ତ ସକ୍ ବା ମାନସିକ ଆଘାତରେ ମରିବେ। ବୋମା ଆଦିର ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରିଦେବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଏବେ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆମେ ସେପାରିକୁ ଯାଉଛୁ। କଳିଯୁଗ ପୁରା ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ଲଢ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଡେରି କଲେ ପୁଣି ଅଚାନକ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଅଚାନକ ଭାବେ ବସିଥାଉ ଥାଉ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କର। ଏବେ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ମନେ ପକାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଘରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପାପର ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପାପର ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଚାଲ। ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ସାରା ଦିନରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛି। 5-6 ବର୍ଷର ଆୟୁଷରୁ ଆମେ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରହୁଛି। ଏପରି ବି ନୁହେଁ ସାରା ସମୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଧ୍ୟାନରେ ରହୁଛି। ବଗିଚାରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲି। ଦୋକାନରେ କେହି ଗ୍ରାହକ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବସିଥିଲି। ମନ ଭିତରେ ତ ନୋଟ୍ ରହିବ। ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପୁଣି ଡାଏରୀ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୂଳ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ କିପରି ହେବି? ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ କିପରି ହେବି? ପତିତରୁ ପାବନ କିପରି ହେବି? ବାବା ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ କହୁଛ, ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। କେବଳ ଭୁଲିଯାଇ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ବତାଇଥିବାରୁ ଆମେ ପୁଣି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଥିଲୁ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କଥା ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କାହାକୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଆଦି ବୁଝାଇ ପାରୁନାହଁ ତେବେ ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? କାହାକୁ ହେଲେ ବି କୁହ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ। ବାବା କେବଳ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏକଥା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କେହି ନା ଆତ୍ମାକୁ ନା ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସାଧାରଣ ଭାବେ କାହାକୁ କହିଦେଲେ ତୀର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନାଟକର ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ସେହି ଅଭିନେତାମାନେ କପଡ଼ା ବଦଳାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପୁଣି ଶରୀର ବଦଳାଉଛ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଅଥବା ନାରୀର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁରୁଷ ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଲେ ସାରା ଆୟୁଷ ପୁରୁଷ ହିଁ ରହିବ। ତାହା ହେଲା ବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅବିନାଶୀ। ଏହା ବେହଦର ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯୋଗ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶିଖୁଛନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଘରକୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇ ଉଡ଼ିଯିବ। ଯେତେ ଯେତେ ଯୋଗ ଅଥବା ସେବା କରିଥିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ ହିଁ ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ପବିତ୍ର ନହେଲେ ପୁଣି ଧର୍ମରାଜପୁରୀରେ ଅନେକ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଜ୍ଜତ ମଧ୍ୟ ଯିବ, ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଶେଷ ସମୟରେ ସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବେ। ତୁମକୁ ଏତେ ବୁଝାଇଲି, ତଥାପି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲ ନାହିଁ। ତୁମର ପାପ ରହିଗଲା, ଏବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କର। ସେତେବେଳେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥିବ, କେବଳ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ, ମୁଁ ଏ କ'ଣ କରିଲି, ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫେଲ ହେଲେ ଫେଲ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିବ। ସେହି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତ ଫେଲ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼। ପରଦର୍ଶନ ପରଚିନ୍ତନରେ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ନଚେତ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାୟା ବହୁତ ଓଲଟା କାମ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। କେବେ ଚୋରି ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟା କରାଇ ଦିଏ। ପରେ ପୁଣି ସ୍ମୃତି ଆସିବ, ମୋତେ ତ ମାୟା ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ପ୍ରଥମେ ମନରେ ଖିଆଲ ଆସିଥାଏ, ଅମୁକ ଜିନିଷ ଉଠାଇ ନେବି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୁଦ୍ଧି ମିଳିଛି, ଏହା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଏହି ଜିନିଷ ଉଠାଇ ନେଲେ ଭୁଲ ହେବ, ନ ଉଠାଇଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପବିତ୍ର ରହିବା ଭଲ ନା? ତେବେ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ଆସି ଢିଲା ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ତେଣୁ ନାମ ରୂପର ଆକର୍ଷଣର ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମାୟା ଭୁଲ କାମ କରାଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ଆଣିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଭୁଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଠିକ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ବୁଦ୍ଧି ଆସୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଠିକ୍ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲରୁ ଭଲ କାମ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ସମୟ ତ ଅଛି। ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ଥକିଗଲେ ଶୋଇଯାଇଥାଏ, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀର ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ତ ଅଛି। ବାକି ସମୟ ମୋ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଅ। ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ରଖ। ଚାର୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଫେଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି, ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୁଲ କାମ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନରେ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ମାୟା କୌଣସି ଓଲଟା କାମ ନ କରାଇ ଦେଉ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ।
ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ପଡ଼ି କେବେ ବି ଢିଲା ହେବାର ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କାହାର ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ଲେଖିବାର ଡାଏରୀ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନୋଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସାରା ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି, କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲି। ବରଦାନ, ନମ୍ରତା ରୂପୀ କବଚ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପକ ରାବଣକୁ ଜଳାଉଥିବା ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ଭବ। ନମ୍ରତା ରୂପୀ କବଚ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପକ ରାବଣକୁ ଜଳାଉଥିବା ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ, ଯିଏ ଯେତେ ବି ତୁମର ସଂଗଠନ ଭିତରେ କମି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବି ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ଟକର ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳୁ। ଯଦି କେହି ଗାଳି ଦେଉଛି ବା ଅପମାନିତ କରୁଛି, ତେବେ ତୁମେମାନେ ମହାତ୍ମା ହୋଇଯାଅ। ଯଦି କେହି ଭୁଲ କରୁଛି, ତେବେ ବି ତୁମେ ଠିକରେ ରୁହ। ଯଦି କେହି ତୁମ ସହିତ ଟକ୍କର ଲଗାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛି, ତେବେ ବି ତୁମେ ତାକୁ ସ୍ନେହର ପାଣି ଦିଅ। ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି ବା ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଉଛି, ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ କରି ନିଆଁ ଉପରେ ତେଲ ଢାଳ ନାହିଁ। ନମ୍ରତାର କବଚ ସର୍ବଦା ପିନ୍ଧିଥାଅ। ଯେଉଁଠାରେ ନମ୍ରତା ରହିଛି, ସେଠାରେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ମୋ ପଣିଆର ଅନେକ ହଦର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ମେରା ବାବାରେ ସମାହିତ କର। ମୋ ପଣିଆର ଅନେକ ହଦର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ମେରା ବାବାରେ ସମାହିତ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତାର ମୂଳଦୁଆ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର ଯେ ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତାର ଝଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ଚମକ ଏବଂ ଫଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶା ମୋର ରୂପ ବା ଚରିତ୍ରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତ? ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖ ଯେ ମୋର ଚେହେରାରେ, ଚାଲିଚଳନରେ ସେହିଭଳି ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସାଧାରଣ ଚେହେରା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଚାଲିଚଳନ ଦେଖାଯାଉଛି? ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।